हेलो डियर स्टूडेंट्स, अज आप अपना हिस्टरी का अपना सिलेबस है जोड़ा वो करन जा रहे हैं। BA सैकेंड ईयर थर्ड सैम मॉडर्न इंडिया का इतिहास है जोड़ा आप कर रहे हैं। आपने पहला किते सीगे अंग्रेजी शासन के अधीन जो गवर्नर जनरल सी जिहड़े वो आए जिन्होंने भारत दे विच कुछ लोड़ींदे सुधार किए। कार्नवालिस, विलियम बेंटिंग ते डलहौजी अपनी सिलेबस च ने इन्हां दे सुधारां बारे गलबात करनी है। कार्नवालिस दे सुधारां बारे आपां ने गल कीती। पुलिस प्रशासनिक ढांचा न्याय दे विच सुधार किया उसने। भूमिकर नूं लैके स्थाई बंदोबस्त जिहड़ा वो चलाया। अगे आपां गल करदे हां विलियम बेंटिंग दे सुधार। कहंदे फिर 1828 दे विच विलियम बेंटिंग गवर्नर जनरल बनते तो 1835 ईस्वी तक वो गवर्नर जनरल के अहुदे ते रहिंदे। वो भी अंदरूनी सुधारां दे लई प्रसिद्ध होया। हेस्टिंग 13 तो 23, उस तो बाद एमहस्टन 23 तो लैके 28 तक युद्ध नीति नूं त्याग के पूर्ण रूप दे विच वो शांति की नीति नूं अपनाउंदा है। उदार विचारां वाला व्यक्ति होया अते ब्रिटिश भारत के शासन विच सुधार करन दे नीति ने बहुत समा सी जिहड़ा वो लगाया। इसलिए विलियम बेंटिंग ने गवर्नर जनरल बन के भारत के प्रशासनिक ढांचे दे विच राजनीतिक ढांचे दे विच भारती लोगों के लिए देशवासियों के लिए बहुत सारे सुधार लैके आने की कोशिश उहदे वल्लों जिहड़ी वो कीती गई तां जो भारती लोग उस नाल मिल के काम कर सकन। उस तो बाद आपां गल करदे हां ਵਿੱਤੀ सुधारां नूं लैके। विलियम बेंटिंग ने सब तो पहला हेस्टिंग ਅਤੇ ਹੈਮਸਟਨ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ युद्ध ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਕੀਤੇ ਸੀ। सरकारी खजाना खाली हो गया सी। विलियम बेंटिंग ਦੇ गवर्नर जनरल ਬਣਦੇ ਵਿੱਤੀ सुधारां ਵੱਲ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦਾ है ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ सिविल प्रशासन ਨੂੰ बचत ਕਹਿੰਦੇ ਉਸਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ सिविल प्रशासनिक ਢਾਂਚਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ बचत ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ। ਨੌਕਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਕੀਤਾ। ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ परंतु कोई ਕੰਮ नहीं सी। ਨਾਲ ही सिविल अधिकारियों ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇ ਭੱਤੇ ਘੱਟ ਕੀਤੇ। सैनिक प्रबंध ਦੇ ਵਿੱਚ बचत ਕੀਤੀ ਉਸਨੇ। धन की बचत के लिए उसने कलकत्ता के 400 मील के अंदर अंदर सैनिकों का रहना का अधिकार भत्ते निश्चित कर दिते जिसके कारण 20,000 पाउंड की बचत होंदी है। 4 प्रांतिक अदालतां जिहड़ियां बणियां ढाका कलकत्ता दे विच उन्हां नूं खत्म कर दिता जांदा है। भारतीयों दी नियुक्तियां बेंटिंग यूरोपीयन की थां ते भारतीयों नूं नियुक्त करदा उच्चे अहुदिਆਂ ते क्योंकि भारती यूरोपीयन नालों घੱਟ तनखाहां दे उत्ते काम सी जिहड़ा वो कर लैंदे ने। नाले तां भारतीयों नूं नौकरी मिली ਅਤੇ ਨਾਲੇ ਇਹਦੇ बचत हुई खजाने की। अफीम आमदन का साधन बिहार, बनारस, मालवा प्रदेशों च अफीम नूं आमदन का साधन बनाया जाता है। अफीम नूं एक थां तो दूजी थां ते मालवा तो बंबई बंदरगाहां तक लिजाण का काम किया जाता है। कर मुक्त ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਖੋਣਾ ਜਿਹੜੀਆਂ टैक्स ਰਹਿਤ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਚ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। उत्तर पश्चिमी प्रांतां का बंदोबस्त उत्तर पश्चिमी यूपी दे विच भी टैक्स बंदोबस्त जिहड़ा वो नवें तरीके नाल बनाया विलियम बेंटिंग ने तां जो खजाने दे विच वध तो वध उस नूं भरिया जा सके ते वध तो वध आमदन है जिहड़ी वो प्राप्त की जा सके। उस तो बाद आउंदे ने प्रशासनिक सुधारां दे विच विलियम बेंटिंग दा की काम सी। भारतीयों दा सरकारी अहुदिਆਂ ते नियुक्ति। पहलां आपां पढ़ के आए हां कार्नवालिस ने भारतीयों नूं सरकारी अहुदिਆਂ ते नियुक्त ना करन दी नीति अपनाई हुई सी। भाव वो ज़्यादातर यूरोपीयन ਜਾਂ अंग्रेज़ अधिकारियों नियुक्त करते हैं। भारतीयों ਨੂੰ बड़े नीचले पद्धर ਦੀਆਂ नौकरियां ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ। लेकिन विलियम बेंटिंग ने इस ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ यूरोपीयਨਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ज़्यादा ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤਾਂ ਜੋ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਾਰਤੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਬਚਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ। 1833 ਦਾ ਚਾਰਟਰ ਐਕਟ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਇਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਧਰਮ, ਜਨਮ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ, ਰੰਗ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਨੌਕਰੀ अथवा स्थान प्राप्त करन तो वांझा नहीं किया जाता सीगा। विलियम बेंटिंग के शासन काल दे विच इस धारा नूं पूर्ण रूप दे विच अमली रूप ना दिता गया। फिर भी एक महत्वपूर्ण सिद्धांत की स्थापना उन्हें जरूर की। कलैक्टरां ते मैजिस्ट्रेटां दे कम्मां दा मिश्रण। विलियम बेंटिंग ने हेस्टिंग की नीति ते चलदियां होया ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਕਲੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਭੂਮੀ ਕਰ ਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਚੱਲਦੇ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਤੇ फैसले करने के अधिकार सौंप दिते जाते हैं। ਪ੍ਰੈਸ ਵੱਲੋਂ ਉਦਾਰਤਾ ਦਾ ਵਿਵਹਾਰ। ਵਿਲੀਅਮ ਬੈਂਟਿੰਗ ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਉਦਾਰਤਾ ਦਾ ਵਿਵਹਾਰ ਅਪਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਸਨੇ ਸਿਵਲ ਤੇ ਸੈਨਿਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਘੱਟ ਪੱਤੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਐਂਗਲੋ ਇੰਡੀਅਨ ਪ੍ਰੈਸ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਕਰੜੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਨਾ ਲਗਾਈ, ਸਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਣ ਦੇ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉੱਤਰੀ ਪੱਛਮੀ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਤੇ ਮਾਲ ਬੋਰਡ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ। ਉੱਤਰੀ ਪੱਛਮੀ ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਲੀਅਮ ਬੈਂਟਿੰਗ ਭੂਮੀ ਕਰ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਮਿਣਤੀ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਚਿਤ ਟੈਕਸ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਕਬਰ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਟੋਡਰਮਲ ਦੀ ਭੂਮੀ ਕਰ ਵਿਵਸਥਾ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਜੁਲਦੀ ਵਿਵਸਥਾ। ਟੋਡਰਮਲ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਬਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਜ਼ਬਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜਨਮਦਾਤਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਇਸ ਲਈ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੰਦੋਬਸਤ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਿਲੀਅਮ ਬੈਂਟਿੰਗ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੱਛਮੀ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲਗਾ ਦਿੰਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਰਿਫੋਰਮਸ, ਨਿਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਿਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਸੁਧਾਰ ਦੋਸ਼ਪੂਰਨ ਸੀ, ਦੇਰ, ਖਰਚ, ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ, ਅਨੇਕਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਤਰੁੱਟੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਕਲਕੱਤਾ 'ਚ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਸਥਿਤ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਪੱਛਮੀ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੂਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉੱਥੇ ਨਿਆਂ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਸੀਗਾ। ਅਪੀਲਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਂਤਿਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰਾਂਤਿਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਕਲਕੱਤਾ, ਮੁਰਸ਼ਿਦਾਬਾਦ, ਢਾਕਾ, ਪਟਨਾ 'ਚ ਬਣਾਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਪੀਲਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀ ਉਹ, ਲੇਕਿਨ ਮਹਿੰਗਾ ਨਿਆਂ ਸੀ, ਦੂਰ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਖਰਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ। ਵਿਲੀਅਮ ਬੈਂਟਿੰਗ 20 ਡਿਵੀਜ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਵੰਡ ਕੇ, ਬੰਗਾਲ ਨੂੰ ਵੰਡ ਕੇ ਇੱਕ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਂਤਿਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਉਸ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਦਰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ। ਵਿਲੀਅਮ ਬੈਂਟਿੰਗ ਪੱਛਮੀ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲਕੱਤਾ ਦੀਆਂ ਸਦਰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਔਖੀਆਂ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਸਦਰ ਦੀਵਾਨੀ ਅਦਾਲਤ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ। 1832 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਆਰੰਭ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਨਿਆਂਧੀਸ਼ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਨਿਯੁਕਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਵਿਲੀਅਮ ਬੈਂਟਿੰਗ ਨੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂਧੀਸ਼ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੁਨਸਿਫ ਅਦਰ ਜ਼ਮੀਨ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਅਧਿਕਾਰ। ਵਿਲੀਅਮ ਬੈਂਟਿੰਗ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਦੰਡ ਦੇਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। 1829 'ਚ ਉਸਨੇ ਫਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਅਪਰਾਧੀ ਨੂੰ ਮਿਹਨਤ ਸਹਿਤ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਕਠੋਰ ਤਪ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਜਿਊਰੀ ਪ੍ਰਥਾ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ। ਬੈਂਟਿੰਗ ਨੇ ਨਿਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਸੁਧਾਰ ਕਰਕੇ 1832 ਨੂੰ ਬੰਗਾਲ 'ਚ ਜਿਊਰੀ ਪ੍ਰਥਾ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਯੂਰਪੀਅਨ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਕੁਝ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਭਾਰਤੀਆਂ ਤੋਂ ਸਲਾਹ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਜਿਊਰੀ ਪ੍ਰਥਾ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਦੂਜਿਆਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਫਾਰਸੀ ਦੀ ਥਾਂ ਦੂਜੀਆਂ ਦੇਸੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ। ਵਿਲੀਅਮ ਬੈਂਟਿੰਗ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਫਾਰਸੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਦੀ। ਇਸ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਜੱਜ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਨਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ। ਦੇਸੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਬੰਧੀ ਸੁਧਾਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਵੀਨ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਉਸਨੇ। ਲਾਰਡ ਵਿਲੀਅਮ ਬੈਂਟਿੰਗ ਸ਼ਾਸਨ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। 1835 'ਚ ਇਹਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 1813 ਦਾ ਚਾਰਟਰ ਐਕਟ ਹਰ ਸਾਲ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਸਾਰ ਦੇ ਲਈ ਖਰਚ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਧਨ ਇਕੱਠਾ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਵਿਲੀਅਮ ਬੈਂਟਿੰਗ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਖਰਚਤਾ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ, ਪੱਛਮੀ ਸਾਹਿਤ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਉਸਨੇ ਉਹ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਰਦੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪੱਛਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਾਰਡ ਮੈਕਾਲੇ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਕੇ ਫਰਵਰੀ 1835 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਪੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਭਾਰਤ 'ਚ ਦੇਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵਿਲੀਅਮ ਬੈਂਟਿੰਗ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦੇ ਹੋਰ ਕਾਰਨਾਂ ਬਾਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ 7 ਮਾਰਚ 1835 ਨੂੰ ਵਿਲੀਅਮ ਬੈਂਟਿੰਗ ਮੈਕਾਲੇ ਦੇ ਮੱਤ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਕੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਪੱਛਮੀ ਸਾਹਿਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਲਕੱਤਾ ਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ। ਕਲਕੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 1835 ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਗਿਆ, ਪੱਛਮੀ ਚਿਕਿਤਸਾ ਵਿਗਿਆਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਕੇਂਦਰ ਬਣਿਆ। ਬੰਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਨਫਲਿਸਟਨ ਕਾਲਜ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੋਸ਼ਲ ਰਿਫੋਰਮਸ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਧਾਰ ਕਿਹੜੇ ਸੀਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਸਤੀ ਪ੍ਰਥਾ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ। ਵਿਲੀਅਮ ਬੈਂਟਿੰਗ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤੀ ਪ੍ਰਥਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਸੀ। ਉਹਦਾ ਜ਼ੁਲਮ ਦੱਸਿਆ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਸੜਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵਿਲੀਅਮ ਬੈਂਟਿੰਗ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਂਦਾ। ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਸਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਸਤੀ ਹੋ ਜਾਇਆ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀ। ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਮੋਹਨ ਰਾਏ, ਦਵਿੰਦਰਨਾਥ ਟੈਗੋਰ ਵਰਗੇ ਸਮਾਜ ਸੁਧਾਰਕ ਵੀ ਇਸ ਪ੍ਰਥਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਵਿਲੀਅਮ ਬੈਂਟਿੰਗ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੈਨਿਕ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ, ਸਿਵਲ ਅਦਾਲਤਾਂ
ਤੇ ਨਿਜ਼ਾਮਤ ਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ। 4 ਦਸੰਬਰ 1829 ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ ਸਤੀ ਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਠੱਗੀ ਦਾ ਅੰਤ। ਵਿਲੀਅਮ ਬੈਂਟਿੰਗ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਬਣਦਿਆਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੱਧ ਭਾਰਤ 'ਚ ਠੱਗਾਂ ਡਾਕੂਆਂ ਦੀ ਭਰਮਾਰ ਹੋਈ। ਸੜਕਾਂ ਮਾਰਗਾਂ ਤੋਂ ਜਾਂਦੇ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਗਲਾ ਘੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੁਲਿਸ ਬਲ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਠੋਰ ਦੰਡ ਦੇਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਵਿਲੀਅਮ ਬੈਂਟਿੰਗ ਨੇ ਠੱਗੀ ਦੇ ਲਈ 1830 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨਲ ਸਲੀਮਨ ਨੂੰ ਠੱਗਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। 6 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਕੋਈ 1500 ਠੱਗਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਘਾਟ ਉਤਾਰਿਆ। ਕੰਨਿਆ ਭਰੂਣ ਹੱਤਿਆ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹੇ ਇਸ ਬਾਰੇ। ਰਾਜਪੂਤਾਨੇ ਹੋਰ ਅਨੇਕਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਕੰਨਿਆ ਨੂੰ ਜਨਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਲਾ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ, ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਜਾਂ ਧਰਤੀ 'ਚ ਦੱਬ ਦਿੰਦੇ। ਉਸ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ। ਮਨੁੱਖੀ ਬਲੀ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ। ਉੜੀਸਾ ਦੇ ਕੁਝ ਜੰਗਲੀ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਬਲੀ, ਉਪਜਾਊ ਭੂਮੀ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਬਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਰੱਬ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ। ਸਾਰਵਜਨਿਕ ਕਾਰਜ। ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ। ਵਿਲੀਅਮ ਬੈਂਟਿੰਗ ਨੇ ਸਾਰਵਜਨਿਕ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ। ਨਵੀਆਂ ਸੜਕਾਂ, GT ਰੋਡ, ਟਰੰਕ ਰੋਡ, ਮੁੜ ਨਦੀ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਾਇਆ। ਬੰਬਈ ਤੋਂ ਆਗਰਾ ਤੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਨਹਿਰਾਂ। ਵਿਲੀਅਮ ਬੈਂਟਿੰਗ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਿੰਚਾਈ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਉੱਤਰ ਪੱਛਮੀ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹਿਰਾਂ ਦੀ ਖੁਦਵਾਈ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ। 7 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਕਾਲੇ ਉਸ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਬੜੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਅਤੇ ਕਿਰਪਾ ਸਹਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਭੁਲਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਿਆ ਜਿਸ ਨੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅਨੇਕਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਲੀਅਮ ਬੈਂਟਿੰਗ ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਸਨ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਰਾਜ ਨੂੰ ਫੈਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਜਾਣਿਆ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅਨੇਕਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਯਤਨ ਕੀਤੇ। ਜੋ ਖਜ਼ਾਨੇ ਖਾਲੀ ਹੋਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰਿਆ। ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਉੱਚ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਡਲਹੌਜੀ ਦੇ ਸੁਧਾਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ 1848 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 56 ਤੱਕ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਸੀ ਉਹ ਬਣਿਆ ਲਾਰਡ ਡਲਹੌਜੀ। ਇਹ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦੀ ਨੀਤੀ ਸੀ। ਸਾਮਰਾਜਵਾਦੀ ਨੀਤੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਉਹ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸੀਗਾ। ਜਿੱਥੇ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦੀ ਸੀ ਭਾਵ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਾਮਰਾਜ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਰਿਆਸਤਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਕੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੁਧਾਰ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵੀ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੁੱਖ ਹੈ ਰੇਲ ਡਾਕ ਤਾਰ ਵਿਭਾਗ। ਰੇਲਵੇ। ਡਲਹੌਜੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰੇਲ ਡਾਕ ਦਾ ਪਿਤਾਮਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੀਤੀ। 1853 ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਰੇਲਵੇ ਮਿੰਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਰੇਲਾਂ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕੀਤਾ। 1853 'ਚ ਬੰਬਈ ਤੋਂ ਥਾਣਾ ਤੱਕ ਪਹਿਲੀ ਰੇਲ ਚਲਾਈ। 1854 'ਚ ਕਲਕੱਤਾ ਤੋਂ ਰਾਣੀਗੰਜ ਤੱਕ ਰੇਲਵੇ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਾਇਆ। 1856 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨਾਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਡਲਹੌਜੀ ਦੀ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦੀ ਨੀਤੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੀ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਹਾਸਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੂਰ ਦਰਾਡੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੁੰਦੀਆਂ ਬਗਾਵਤਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ। ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਚਾ ਮਾਲ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਰੇਲਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਨਾਫਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਰੇਲ ਅਤੇ ਡਾਕ ਤਾਰ ਵਿਭਾਗ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਲਾਹੇਵੰਦ ਸਿੱਧ ਹੋਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਹੇਵੰਦ ਸਿੱਧ ਹੋਇਆ। ਵਪਾਰ ਦੇ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਰੇਲਾਂ ਅਤੇ ਡਾਕ ਤਾਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕੰਮ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦਾ ਤਾਰ। ਡਲਹੌਜੀ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇਲਵੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਰ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਲੱਕੜੀ ਅਤੇ ਲੋਹੇ ਦੀ ਘਾਟ ਸੀਗੀ। ਨਿਪੁੰਨ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਅਭਾਵ ਸੀਗਾ। ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਕੜਾਂ ਦੇ ਖੰਭੇ ਕੱਢਣੇ ਪਏ। ਜੰਗਲੀ ਪੰਛੀ ਆਲ੍ਹਣੇ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਅਸੱਭਿਆ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਰਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਅੱਗ ਜਲਾ ਲੈਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਕਹਿੰਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਅੱਗ ਜਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਨੇਰੀਆਂ ਤੂਫਾਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦੇ ਸੀ, ਤਾਰਾਂ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਔਕੜਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਲਕੱਤੇ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਨਾਲ, ਬੰਬਈ ਨੂੰ ਮਦਰਾਸ ਨਾਲ, ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਨਗਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਦੂਰ ਦੂਰ ਦੇ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਲਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਕਿਤੇ ਬਗਾਵਤ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਉਸ ਬਗਾਵਤ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਦਬਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। 1857 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿਦਰੋਹ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਰੇਲ ਅਤੇ ਡਾਕ ਤਾਰ ਵਿਵਸਥਾ ਜਿਹੜੀ
ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਲਈ ਲਾਹੇਵੰਦ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਏਗਾ ਡਾਕ। ਡਲਹੌਜੀ ਦੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਧੁਨਿਕ ਡਾਕ ਵਿਵਸਥਾ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸ਼ੇਰਾ ਵੀ ਲਾਰਡ ਡਲਹੌਜੀ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਡਾਕ ਦੀ ਫੀਸ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਭਾਰਤ 'ਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੈ। ਨਗਦ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਟਿਕਟਾਂ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਫੀਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪੱਤਰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। 1854 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਧੁਨਿਕ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕ ਅੱਜ ਦੀ ਸਾਡੀ ਡਾਕ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ, ਉਹ ਲਾਰਡ ਡਲਹੌਜੀ ਨੇ 1854 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਅਵਿਸ਼ਕਾਰ, ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ। ਲਾਰਡ ਡਲਹੌਜੀ ਸਸਤੀ ਡਾਕ ਵਿਵਸਥਾ, ਰੇਲਾਂ, ਤਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਅਤੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਰਹਿਣ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਪਰਿਵਰਤਨ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ, ਇੰਨੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੀਮਿਤ ਜਿਹਾ ਸੂਬਾ, ਸੀਮਿਤ ਜਿਹਾ ਰਾਸ਼ਟਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੁਧਾਰ ਆਏ। ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ। ਡਲਹੌਜੀ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਾਮਰਾਜ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੋਇਆ। ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਦੇ ਲਈ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨਾ, ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਰਾਜ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੌਖਾ ਹੋਇਆ। 1853 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਕਟ ਆਇਆ ਜਿਸ ਨੂੰ ਬੰਗਾਲ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਲਈ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੀਤੀ। ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦਾ। ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਬੰਧ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਰਾਜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਨੌਨ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਰੱਖਿਆ। ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਾਂਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਮੁੱਖ ਸਲਾਹਕਾਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਿੱਧਾ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਉਸ ਦੀ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਬੋਰਡ ਆਫ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਬੋਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਵਿਅਕਤੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ, ਜਿਹੜਾ 1849 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 53 ਤੱਕ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। 53 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੌਨ ਲਾਰੈਂਸ ਨੂੰ ਚੀਫ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਰਸ਼ਿਕ ਰਿਪੋਰਟ। ਡਲਹੌਜੀ ਪ੍ਰਾਂਤਿਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਸਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਭੇਜਣ। ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਸ਼ਿਮਲਾ ਨੂੰ ਗਰਮੀਆਂ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਣਾਉਣਾ। ਲਾਰਡ ਡਲਹੌਜੀ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਸਨੇ ਸ਼ਿਮਲੇ ਨੂੰ ਗਰਮੀਆਂ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਣਾਇਆ। ਉੱਚੀਆਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਕਰਨਾ। 1853 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਐਕਟ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਚੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੋਗ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਨੌਕਰੀਆਂ 'ਤੇ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ। ਸੈਨਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੇਰਠ ਅਤੇ ਸ਼ਿਮਲਾ ਨੂੰ ਸੈਨਿਕ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾਉਣਾ। ਉਸਨੇ ਮੇਰਠ ਅਤੇ ਸ਼ਿਮਲੇ ਨੂੰ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਤੇ ਮੇਰਠ ਦਾ ਸੈਂਟਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੋਪਖਾਨੇ, ਉੱਚ ਯੂਰਪੀਅਨ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸੈਨਾ ਦਾ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਕੇਂਦਰ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬਣ ਗਏ। ਭਾਰਤੀ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੂੰ ਖਿਲਾਰਨਾ। ਡਲਹੌਜੀ ਨੇ ਸ਼ਾਸਨ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਜਿਹੜੀ 2,33,000 ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਡਰ ਸਤਾਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਕਿਤੇ ਸੈਨਿਕ ਵਿਦਰੋਹ ਨਾ ਕਰ ਦੇਣ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਦਸਤਿਆਂ 'ਚ ਵੰਡ ਕੇ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ 'ਚ ਖਿਲਾਰਤਾ। ਗੋਰਖਾ ਸੈਨਾ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ। ਡਲਹੌਜੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗੋਰਖੇ ਸੈਨਿਕ ਨੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਧੇਰੇ ਵਫਾਦਾਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਸਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਰੱਖਦੇ ਸੀ ਦੂਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 1857 ਦੇ ਵਿਦਰੋਹ 'ਚ ਗੋਰਖੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਹਾਇਕ ਸਿੱਧ ਹੋਏ। ਉਹ ਦੂਜੇ ਭਾਰਤੀ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨਿਯਮਤ ਸੈਨਾ ਦਾ ਸੰਗਠਨ। ਲਾਰਡ ਡਲਹੌਜੀ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਅਨਿਯਮਤ ਸੈਨਾ, ਭਾਵ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸੈਨਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਕੱਚੀ ਪੱਕੀ ਜਿਹੀ ਸੈਨਾ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੇ ਉਸਨੇ ਰੱਖੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੂਰਪੀਅਨ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਸੁਝਾਅ। ਡਲਹੌਜੀ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਾਮਰਾਜ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਇੰਗਲੈਂਡ ਨਾਲ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਵਪਾਰ। ਲਾਰਡ ਡਲਹੌਜੀ ਦੀ ਰੇਲ, ਡਾਕ, ਤਾਰ ਵਿਵਸਥਾ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਾਮਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਵਪਾਰ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਕਾਰਨ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦਾ ਵਪਾਰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੋਇਆ। ਕਲਕੱਤਾ, ਰੰਗੂਨ, ਕਰਾਚੀ, ਮੁੰਬਈ ਵਰਗੀਆਂ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਤੋਂ
ਇੰਗਲੈਂਡ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੱਚੀ ਕਪਾਹ ਦੀ ਬਰਾਮਦ 'ਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। 15 ਲੱਖ ਪੌਂਡ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 33 ਲੱਖ ਪੌਂਡ ਤੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਕੱਚੀ ਕਪਾਹ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਨਾਜ ਦੀ ਭਰਮਾਰ 'ਚ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 8 ਕਰੋੜ 90 ਲੱਖ ਪੌਂਡ ਤੋਂ ਸਿੱਧਾ 29 ਕਰੋੜ ਪੌਂਡ ਤੱਕ ਪੁੱਜਿਆ। ਕੁੱਲ ਵਪਾਰਕ ਮਾਲ ਦੀ ਬਰਾਮਦ 'ਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। 1 ਕਰੋੜ 35 ਲੱਖ ਪੌਂਡ ਤੋਂ 2 ਕਰੋੜ 30 ਲੱਖ ਪੌਂਡ ਤੱਕ ਪੁੱਜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੂਤੀ ਕੱਪੜੇ ਦੀ ਦਰਾਮਦ 'ਚ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 30 ਲੱਖ ਪੌਂਡ ਤੋਂ 63 ਲੱਖ ਪੌਂਡ ਤੱਕ ਕੱਪੜੇ ਦਾ ਵਪਾਰ ਪੁੱਜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੁੱਲ ਵਪਾਰਕ ਵਾਧਾ 1 ਕਰੋੜ 50 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 2 ਕਰੋੜ 50 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭਾਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਪੱਕੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਜਿਹਾ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੋਹੇ ਅਤੇ ਕੋਲੇ ਦੀਆਂ ਖਾਣਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ। ਡਲਹੌਜੀ ਨੇ ਖਾਣਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਲਾ ਅਤੇ ਲੋਹਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ। ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਖਾਣਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਤਰਾ 'ਚ ਲੋਹਾ ਅਤੇ ਕੋਲਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਚਾਹ, ਪਟਸਨ, ਕਪਾਹ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਡਲਹੌਜੀ ਨੇ ਪਟਸਨ, ਚਾਹ, ਕਪਾਹ ਆਦਿ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਵਾਧੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ। ਅਸਾਮ ਵਿੱਚ ਚੀਨੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਚਾਹ ਦੇ ਬਾਗ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਚਾਹ ਦੇ ਬੀਜ ਬੀਜੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਵੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹ ਦੇ ਗਏ, ਭਾਵ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹ ਦੀ ਲੱਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਪਾਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਬੀਜ ਬੀਜਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ। ਪਟਸਨ ਨਾਗਪੁਰ ਬਰਾਰ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਾਮਰਾਜ 'ਚ ਮਿਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਡਲਹੌਜੀ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਕਪਾਹ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਧਾਉਂਦਾ। ਜੰਗਲਾਂ ਦਾ ਕੁਸ਼ਲ ਪ੍ਰਬੰਧ। ਡਲਹੌਜੀ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੱਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦਾ। ਅਵਧ ਰੰਗੂਨ ਦੂਜੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਦਾ। ਜੰਗਲਾਂ ਨੂੰ ਉਪਯੋਗ 'ਚ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਣਾਉਂਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਵਜਨਿਕ ਕਾਰਜ। ਅਲੱਗ ਸਰਵਜਨਿਕ ਕਾਰਜ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੈਨਿਕ ਬੋਰਡ ਤੋਂ ਸਰਵਜਨਿਕ ਕੰਮ ਖੋਹੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅਲੱਗ ਵਿਭਾਗ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਨਹਿਰਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਦਾ। ਸੜਕਾਂ ਸਰਵਜਨਿਕ ਕਾਰਜ ਵਿਭਾਗ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸੜਕਾਂ, ਨਹਿਰਾਂ ਦੇ ਪੁਲ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਆਰੰਭ ਕਰਦਾ। ਡਲਹੌਜੀ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲਕੱਤਾ, ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਤੱਕ GT ਰੋਡ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਣਿਆ ਅਤੇ ਗੰਗਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਗੰਗਾ ਨਹਿਰ ਕੱਢੀ। ਬਾਰੀ ਦਬਾਬ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਕੰਮ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਇਤਿਹਾਸਕ ਇਮਾਰਤਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਪੁਰਾਤਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੁਰਾਤਨ ਵਿਭਾਗ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਲਈ ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੰਮ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਭਾਵ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਕਾਰਗਰ ਸਿੱਧ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਧਾਰ। ਸਤੀ ਅਤੇ ਕੰਨਿਆ ਭਰੂਣ ਹੱਤਿਆ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ। ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਪੜ੍ਹੇ ਸੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸਤੀ ਪ੍ਰਥਾ ਖਿਲਾਫ 1829 'ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਿਆ ਤਾਂ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਹਾਲੇ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਜ਼ਾਲਮਾਨਾ ਹਰਕਤਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਦੇ ਲਈ ਲਾਰਡ ਡਲਹੌਜੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਵਿਧਵਾ ਪੁਨਰ ਵਿਆਹ ਐਕਟ। ਉਸ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਸਤੀ ਪ੍ਰਥਾ ਤਾਂ ਰੁਕ ਗਈ ਹੁਣ ਫਿਰ ਉਸਨੇ ਕੀ ਹੈ ਵਿਧਵਾ ਵਿਆਹ ਪੁਨਰ ਐਕਟ, ਭਾਵ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸਤਰੀਆਂ ਦਾ ਪਤੀ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਵਿਆਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰਵਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਐਕਟ ਕੈਨਿੰਗ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਵੇਂ ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਡਲਹੌਜੀ ਤੋਂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਮਨੁੱਖੀ ਬਲੀ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ। ਕਈ ਵਾਰ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਬਲੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀਗੀ ਤਾਂ ਉਸ ਬਲੀ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਅਤਿਆਚਾਰ ਦਾ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਉਠਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਸਭ्य ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਲਾਰਡ ਡਲਹੌਜੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਬੰਧੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੁਧਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕੀਤੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ ਬੋਰਡ ਆਫ ਕੰਟਰੋਲ, ਭਾਵ ਸਰ ਚਾਰਲਸ ਵੁੱਡ ਡਿਸਪੈਚ 1854 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਸਨੇ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਵੁੱਡ ਡਿਸਪੈਚ ਪੱਤਰ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦਾ ਇੱਕ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰਤੱਵ ਸਮਝਦੇ ਸੀ। ਮਹਾਨ ਪੱਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਯੋਜਨਾ ਅਨੁਸਾਰ
ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀਆਂ 'ਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹਾਇਰ ਸਕੂਲ, ਐਂਗਲੋ ਵਰਨੈਕੂਲਰ ਸਕੂਲ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਕਾਲਜ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੁੱਢ ਸਪੈਸ਼ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨਿਰਮਾਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦਾ ਮੈਗਨਾ ਕਾਰਟਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਚਾਰਲਸ ਵੁੱਡ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਉਹ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹਾਸਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। 1857 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲਕੱਤਾ, ਬੰਬਈ, ਮਦਰਾਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਖੋਲ੍ਹੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਕਾਲਜ ਸਕੂਲ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੀ ਉੱਨਤੀ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਡਲਹੌਜ਼ੀ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਕਾਲ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰੁੜਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕਾਲਜ, ਥਾਮਸਨ ਨੇ ਡਲਹੌਜ਼ੀ ਦਾ ਧਿਆਨ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵੱਲ ਮੋੜਿਆ। ਡਲਹੌਜ਼ੀ ਨੇ ਰੁੜਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕਾਲਜ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਅਤੇ ਗਿਆਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਉੱਨਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਾਲਜ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਉਪਯੋਗੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਲਕੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਕੀਆਂ ਦਾ ਕਾਲਜ, ਡਲਹੌਜ਼ੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਲੜਕੀਆਂ ਦੀ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਲਕੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਕੀਆਂ ਦਾ ਕਾਲਜ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਰਡ ਡਲਹੌਜ਼ੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਆਧੁਨਿਕ ਕਾਲ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਗਈ। ਰੇਲ, ਡਾਕ, ਤਾਰ, ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਸਮਾਜਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਜਾਂ ਜੋ ਬੁਰਾਈਆਂ ਸੀ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਬੁਰਾਈਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਬੁਰਾਈਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਲਾਰਡ ਡਲਹੌਜ਼ੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਯਤਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਚਾਰਲਸ ਵੁੱਡ ਡਿਸਪੈਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪੱਖ ਲਾਰਡ ਡਲਹੌਜ਼ੀ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਕਾਲ ਦਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਗਨਾ ਕਾਰਟਾ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਉਸਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ। ਉਹੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਪਾਰਟ ਹਿੱਸਾ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲਾਰਡ ਡਲਹੌਜ਼ੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਾਮਰਾਜ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਉਸ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਇੱਕ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦੀ ਸੋਚ ਦਾ ਮਾਲਕ ਸੀਗਾ, ਭਾਵ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲੈਂਦਾ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਝਾਂਸੀ, ਸਤਾਰਾ, ਨਾਗਪੁਰ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਰਿਆਸਤਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤਿਆ, ਭਾਵ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਰਿਆਸਤਾਂ ਉਸਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਰਾਜ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਦੇ ਕੇ ਗਿਆ। ਜਿੱਥੇ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਦੇ ਲਈ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਉਸਨੇ ਯੋਗਦਾਨ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਪਾਇਆ, ਉੱਥੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਅਣਦੇਖਿਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਸੀਗੇ ਆਪਣੇ 3 ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਭਾਰਤ ਦੇ, ਕਾਰਨਵਾਲਿਸ, ਵਿਲੀਅਮ ਬੈਂਟਿੰਗ ਅਤੇ ਲਾਰਡ ਡਲਹੌਜ਼ੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਸਨ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੁਧਾਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਇਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਭੂਮੀਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਵਿੱਤੀ ਪਾਰਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸੁਧਾਰ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਵੀ ਸਿੱਧ ਹੋਏ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਇਕੱਲਾ ਸਾਡਾ ਸਭ ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿਖਾਇਆ ਵੀ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦੇ ਕੇ ਵੀ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਮਾਣ ਹਾਸਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਉਵੇਂ ਹੀ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਵਾਲੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੈਟਰ ਹਲੇ ਪਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਰਗਰ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਿੱਧ ਹੋਏ ਨੇ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਲਾਹੇਵੰਦ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਅਗਲਾ ਚੈਪਟਰ ਆਪਣਾ 1857 ਦਾ ਵਿਦਰੋਹ ਆਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ 1856 ਤੱਕ ਲਾਰਡ ਡਲਹੌਜ਼ੀ ਰਿਹਾ। ਅੱਗੇ ਫਿਰ 1857 ਦਾ ਵਿਦਰੋਹ ਆਪਾਂ ਅਗਲੇ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ। 1857 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ 56 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਲਾਮੀ ਫੀਲ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੇ ਨਾਲ 1857 ਦਾ ਵਿਦਰੋਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸੰਘਰਸ਼ 1857 ਦਾ ਵਿਦਰੋਹ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਲੜਾਈ 1857 ਦਾ ਵਿਦਰੋਹ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ 1857 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿਦਰੋਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਰੇ 'ਚ
ਆਪਾਂ ਅਗਲੇ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਅਗਲੇ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਮੋਟਾ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੀ ਆਏ ਹੋ, ਪਿੱਛੇ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਵੀ ਹੋਣਾ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਮੋਟਾ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਵੀ ਹੋ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਆਪ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਸਿੱਖ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਆਪਣੇ ਲਈ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਏ ਉਹ। ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਨਾ ਤੁਸੀਂ ਨੇ। ਕਾਰਨਵਾਲਿਸ ਦੇ ਸੁਧਾਰ, ਸਥਾਈ ਬੰਦੋਬਸਤ, ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਢਾਂਚਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਪਿਤਾਮਾ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਾਰਨਵਾਲਿਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ। ਸਥਾਈ ਬੰਦੋਬਸਤ, ਭੂਮੀਗਤ ਵਿਵਸਥਾਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਉਸਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਿਤਾਮੇ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਸਨੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ। ਵਿਲੀਅਮ ਬੈਂਟਿੰਗ ਨੇ ਦੇਖੋ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਡਲਹੌਜੀ ਰੇਲਵੇ, ਡਾਕ ਤਾਰ ਵਿਭਾਗ, ਸਤੀ ਪ੍ਰਥਾ, ਕਾਲਜਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਵੁੱਡ ਡਿਸਪੈਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਾਰਟ ਇਸਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕਾਮਯਾਬ ਜਿਹੜਾ ਜਾਂ ਜਿੱਤ ਲੈ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੇਰਾ ਵੀ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਲਈ ਇੰਨਾ।